Okay, today we are going to start our next chapter, that is complex variable. Now in complex variable, this we have to learn here, that is the points in given chapter. First unit, or we can call it as subunit, that is statement of De Moivre's theorem, and this statement is without proof is there. Then application of De Moivre's theorem. In that we are going to learn roots of algebraic equation. Then after that, circular and hyperbolic function. Now in this chapter we are going to learn only definition of hyperbolic function. Okay. Then next, differentiation, Cauchy-Riemann equations. Again it is without proof. Analytic function, elementary analytic function means that exponential, trigonometric and logarithmic function. म्हणजे ऍक्च्युअल हे ऍनालिटिक फंक्शन, एलिमेंटरी फंक्शन किंवा ऍनालिटिक फंक्शन जे आहेत ते ऍक्च्युअल काय आहेत, तर ते एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, then trigonometric and logarithmic form of that given complex number or that given function. Then after that we are going to study that harmonic functions and conjugates constructions of analytic function. Okay, that is the main units are we are going to study here. Okay, now after that, what is meant by complex number? We all are familiar with this complex number. Whenever so look at that, a complex number a plus ib, which is equal to z, or the same complex number you can write as with x and y. Z is equal to x plus I into y. It is called as a complex number. Okay, a complex number Z is an ordered pair of xy of real numbers x and y, where Z is equal to x plus I into y, where x is a real part of that complex number. X is a real part of that complex number. Y is the imaginary part of that complex number. Okay, आता हा imaginary part का म्हणतोय? Why we are calling it as imaginary part? Because of this I, where I is the imaginary unit, and the value of I is equal to square root of -1. Okay, all we are know about this. What is meant by complex number? What is the real part? What is the imaginary part? What is the value of I? So I is equal to square root of -1, and here I square is equal to, we are getting that -1. Okay, so this is about that definition of complex number. Then after that, next, look at this, x plus iy is equal to a plus ib, where x is equal to a and y is equal to b, real part. For z is equal to x plus iy. आता याच्यामध्ये काय दिले बघा. So z is equal to x plus iy. If we are keeping that x is equal to 0, then we are getting this value of z is equal to I into y. Means here this part of that complex number is imaginary, pure imaginary. Then we are keeping y is equal to 0 in this given number, z is equal to x plus iy. Y is 0. So that time we are getting that given number will be pure real number. So complex conjugate number. If as we know that if a plus b is there, its conjugate pair is a minus b.
In same way, if we have that x plus I into y is z, that is complex number, then its complex conjugate, that will be z bar denoted by z bar is equal to x minus I into y. Means that given complex number differs by this sign only. That time we are getting that its complex conjugate. Next. Now after that we are going to see algebra of complex number, which we have studied. फक्त आपण रिवाइज करतोय आता इथं. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आपण ऍड करू शकतोय, सबस्ट्रॅक्ट करू शकतोय, मल्टिप्लाय करू शकतोय. ओके, आणि डिवाइड करू शकतोय. पण कोणतेही दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आपण कंपेअर करू शकत नाही. मीन्स we cannot compare this. Z is equal to x plus I y and Z1 is equal to x1 plus I y1. Never ever we are comparing two complex number. It is greater than or equal to or less than or equal to. कधीही करू शकत नाही. फक्त तेवढी एक प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामध्ये. दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आपण इक्वल म्हणू शकतो. द गिवन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल व्हेन इफ Z1 is equal to Z2. दोन्हीमध्ये हे कॉम्प्लेक्स नंबर कधी होऊ शक्य आहेत. Z1 is equal to Z2 जर त्यांचा रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट हा सेम असेल. म्हणजे x1 हा जर x हा रिअल पार्ट आहे, y हा इमॅजिनरी पार्ट आहे. जर x1 इज इक्वल टू x2 असेल आणि y1 इज इक्वल टू y2 असेल, तर त्यावेळेस आपण काय म्हणतोय, Z1 इज इक्वल टू Z2. दोन्ही नंबर्स आपले इक्वल म्हणू शकतोय. त्याच्यानंतर दोन नंबरचं आपण ऍडिशन करू शकतोय, Z1 प्लस Z2. मग त्याच्यामध्ये जे इक्वल पार्ट्स आहेत ते इक्वेट करायचे, म्हणजे जे रिअल पार्ट आहे ते एकत्र करायचे, इमॅजिनरी पार्ट हे एकत्र करतोय आपण. सो x1 प्लस x2 प्लस I इंटू y1 प्लस y2. ओके, देन सबस्ट्रॅक्शन करू शकतोय आपण. Z1 मायनस Z2 घेतलं, त्याच्यामध्ये पण रिअल पार्ट एकत्र घ्यायचा आणि इमॅजिनरी पार्ट एकत्र घ्यायचा. देन दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आपण मल्टिप्लाय करू शकतोय. सपोज हिअर आय एम टेकिंग दॅट Z1 into Z2 is equal to Z1 into Z2 it is equal to x plus IY x1 y1 given into x2 plus I y2. So here x1 into x2 plus I y2 plus I y1 into x2 plus I y2. So x1 into x2 plus I into x1 y2 plus I into x2 y1 plus I into I square. And what is the value of I square? I square is equal to -1. So here it is -1 y1 y2. So finally we are getting that x1 x2 minus y1 y2 plus I in bracket x1 y2 plus x2 y1. ओके, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर आपण मल्टिप्लाय करू शकतो. Look at this, the same multiplication. डिव्हिजन चेक केलं आपण. ज्यावेळेस आपण कॉम्प्लेक्स नंबर, दोन कॉम्प्लेक्स नंबरचं डिव्हिजन घेतोय, Z1 आपण Z2 घेतोय, तर त्यावेळेस जो डिनॉमिनेटर म्हणजे डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज करतोय आपण इथला. हा, रॅशनलाइजिंग द डिनॉमिनेटर मीन्स वी आर मल्टिप्लाइंग बाय इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट Z1 डिवायडेड बाय Z2. याला आपण आता डिवायडेड बाय काय x2 प्लस I y2 आहे. याला याचं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेअर काय असणार आहे, x2 मायनस I y2 डिवायडेड बाय x2 मायनस I y2. ओके, आता ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करून जे काय आन्सर मिळेल दॅट विल बी द डिव्हिजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ओके, आता याच्यामध्ये बघा हे एक्झाम्पल घेतलंय. फाइंड रिअल पार्ट अँड इमॅजिनरी पार्ट ऑफ 4 plus 5i divided by 2 minus 3i and 2 plus 3i divided by 1 plus 2i. आता याच्यामध्ये दोन इक्वेशन आहेत. पहिलं पण इक्वेशन तसंच आहे.
फर्स्ट इक्वेशन 2 plus 3i डिवायडेड बाय 2 minus 3i. मग आता याच्यामध्ये आपल्याला रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट फाइंड आउट करायचे. तर ऍक्च्युअल काय करायचं, याला आपण कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय करायचं. मल्टिप्लाय आणि डिवाइड म्हणजे इथं काय असणार आहे 2 plus 3i डिवायडेड बाय 2 plus 3i. आता न्यूमरेटर मध्ये काय असेल 2 plus 3i इंटू 2 plus 3i डिवायडेड बाय 2 minus 3i इंटू 2 plus 3i. a plus b आणि a minus b म्हणजे काय असणार आहे a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे 2 स्क्वेअर मायनस 3i स्क्वेअर. ओके, मग आता आधी हे मल्टिप्लाय करा, अगोदर न्यूमरेटर मल्टिप्लाय करा. न्यूमरेटर मल्टिप्लाय करतोय म्हणजे काय येतं आता 2 इंटू 2 plus 3i प्लस 3i इंटू 2 plus 3i डिवायडेड बाय 2 स्क्वेअर. 2 स्क्वेअर म्हणजे काय 4 आणि 3i स्क्वेअर मायनस इथं काय 3 स्क्वेअर म्हणजे 9 आणि i स्क्वेअर दॅट इज -1. मग मायनस इंटू मायनस इट विल बी +9. ओके, मग आता न्यूमरेटरचं मल्टिप्लिकेशन करा. 2 इंटू 2 4 प्लस 6i प्लस 6i. आता 3i इंटू 3i 9i स्क्वेअर. i स्क्वेअर म्हणजे -9 डिवायडेड बाय 4 प्लस 9 किती झाले 4 प्लस 9 हॅलो 4 plus 9 13. which is equal to आता 4 minus 9 किती आलं 12i minus 12i 4 minus म्हणजे -5 डिवायडेड बाय 13. मग आता याच्यामध्ये इमॅजिनरी पार्ट कोणता आणि रिअल पार्ट कोणता आहे तो सेपरेट करायचा आहे. म्हणजे इथं 12i डिवायडेड बाय 13 minus 5 divided by 13. Tell me that real part, which one is the real part, which one is the imaginary part? -5 upon 5 by 13. 30. 5 upon 13 हे काय Real part. is real part आणि हे काय Imaginary. imaginary of complex number, imaginary part of complex number. Okay, in same way you can find out for 4 plus 5i divided by 2 minus 3i and 2 plus 3i divided by 1 plus 2i. आता या ठिकाणी बघा z प्लस z बार काय घेतलंय बघा इथं कॉम्प्लेक्स नंबर आणि त्याचं कॉन्जुगेट पेअर. त्या दोन्हीची ऍडिशन काय मिळते आपल्याला 2x मिळाले. 2x म्हणजे काय तिथं रिअल पार्ट. ओके 2x म्हणजे रिअल फॉर्म मध्ये येतं ना ते. त्याच्यानंतर z मायनस z बार कॉम्प्लेक्स नंबर अँड इट्स कॉन्जुगेट पेअर. त्या दोन्ही मध्ये जे सबस्ट्रॅक्शन घेतलं त्यावेळेस 2i इंटू y मिळालं. म्हणजे इथं काय मिळालं इमॅजिनरी पार्ट. ओके, त्याच्यानंतर दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करा z इंटू z बार. दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर काय मिळेल तुम्हाला इथं बघा x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर मिळणार आहे कारण x a स्क्वेअर आणि b स्क्वेअर z इंटू z बार बरोबर आहे ना. x प्लस i इंटू y अँड x मायनस i इंटू y. ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे a प्लस b a मायनस b म्हणजे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर. आता इथे a स्क्वेअर काय आपला x स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर काय येतो i इंटू y ब्रॅकेट स्क्वेअर. as we know that I square, what is the value of I square? I square is equal to -1 minus plus y square. म्हणजे कॉम्प्लेक्स आणि त्याचं कॉन्जुगेट पर्यंतचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर दॅट इज द रिअल पार्ट मिळेल. ओके, एक इम्पॉर्टंट टर्म्स आहेत तिथे इथले ह्याच्यामध्ये. याच्यानंतर आपण थोडंसं पुढे जाऊया त्याच्या मॉड्युलस अँड आर्ग्युमेंट. ओके, आता मॉड्युलस कशाला म्हणायचं आणि आर्ग्युमेंट कशाला म्हणायचं ते बघा. या ठिकाणी एक फिगर दिलेली आहे. फिगर क्लिअर दिसते सगळ्यांना इथली? Yes. Okay, now let us consider that complex number z is equal to x plus iy be represented on Argand diagram by the point P. आता हा Argand diagram आहे, इथं पॉइंट P आहे. ओके, त्याच्यानंतर r हा जो कन्सिडर केलाय r बी द डिस्टन्स ऑफ P
फ्रॉम द ओरिजिन. ह्या ओरिजिन पासन ह्या पॉइंट पी पर्यंत जे डिस्टन्स घेतलेलं आहे ते आपलं आर घेतलेलं आहे. सो इट इज आर. ओके. त्याच्यानंतर थिटा बी द अँगल मेड बाय सेगमेंट ओपी. या दोन ह्या लाईन मधला जो अँगल आहे तो दॅट इज द थिटा. ओके. मग आता थिटा बी द अँगल मेड बाय सेगमेंट ओपी विथ द एक्स ऍक्सिस. या एक्स ऍक्सिस ची तुमचा जो काही आहे तो थिटा आहे. मग याच्यावरनं आपण एक्स काय म्हणू शकतो? एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा. एक्स आता या ठिकाणी थिटा घेतलेला आहे आपण. थिटा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थिटा, वाय इज इक्वल टू आर साइन थिटा. Okay, so here if we are taking x square plus y square, it will be r square cos square theta plus r square sin square theta. r square common घेतलं त्याच्यामध्ये sin square plus cos square, that will be the 1. So x square plus y square is equal to r square. So r is equal to square root of x square plus y square. प्लस मायनस घेतलं पण आपण ह्याच्यामध्ये आपले सगळे पॉझिटिव्ह टर्म्स घेणार आहे, त्यामुळे r is equal to root x square plus y square असणार आहे. ओके. मग आता त्याच्यानंतर y बाय एक्स घ्या, जो आहे y बाय एक्स. y बाय एक्स म्हणजे काय? इथे बघा y आहे हा आणि हा x आहे. y बाय एक्स. Yes, r sin theta divided by r cos theta, it gives tan theta. So theta is equal to tan inverse of y by x. ओके. आता थोडंसं याच्याकडे वळूयात आपण. हे प्लेन घेतलंय, हे 4 क्वाड्रंट्स आहेत. हा फर्स्ट क्वाड्रंट, हा सेकंड क्वाड्रंट, हा थर्ड क्वाड्रंट आणि हा फोर्थ क्वाड्रंट. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये साइन थिटा कॉस थिटा दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये साइन थिटा पॉझिटिव्ह, कॉस थिटा निगेटिव्ह असतो. आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये साइन थिटा आणि कॉस थिटा दोन्ही निगेटिव्ह असतात. आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये साइन थिटा निगेटिव्ह आणि कॉस थिटा हा पॉझिटिव्ह असतो. ओके. आता याच्यामध्ये थिटा ज्यावेळेस आपण थिटा कन्सिडर करतो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये, थिटा इज इक्वल टू अल्फा असतं. थिटा इज इक्वल टू अल्फा. त्याच्यानंतर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये काय असतं? थिटा इज इक्वल टू पाय मायनस अल्फा. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये थिटा इज इक्वल टू मायनस पाय प्लस अल्फा. आणि लास्ट क्वाड्रंट मध्ये थिटा इज इक्वल टू मायनस अल्फा किंवा इथं 2 पाय प्लस अल्फा येतं. ओके. मग आता हे आपण बघूयात ना पुढे ह्याच्यामध्ये. पुढे ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू त्यावेळेस लक्षात येईल आपल्याला, म्हणजे मॉड्युलस कसं काढायचं आणि आर्ग्युमेंट कसं काढायचं ते आपण फाइंड आउट करूयात. त्याच्यानंतर पुढे थोडंसं इकडं थेरॉटिकल पार्टकडे वळूयात परत. एव्हरी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आय वाय कॅन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू r cos थिटा प्लस i sin थिटा. कॉम्प्लेक्स नंबर जो आहे z इज इक्वल टू x प्लस आय वाय, त्याला आपण z is equal to r into cos theta plus I sin theta. This form is called as a polar form. This form is called as a polar form. As we know that z is equal to x plus iy, that is Cartesian form. हा जो फॉर्म आहे याला आपण कार्टेशियन फॉर्म म्हणतो. ओके. आणि z is equal to r into e raised to I theta असेल, that will be the z is equal to r into e raised to I theta, that is exponential form. It is called as an exponential form. And e raised to I theta is nothing but cos theta plus I sin theta. ही जी e raised to I theta ची व्हॅल्यू आहे ती cos theta plus I sin theta असते. आणि ज्यावेळेस त्याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये लिहितो तर त्यावेळेस असं e raised to I theta च्या फॉर्म मध्ये लिहितोय आपण. ओके. नाउ नेक्स्ट. आता याच्यामध्ये ज्या वेळेस आपण r आणि थिटाचा याच्यामध्ये उल्लेख येतोय, whenever r is
we are taking that r is equal to square root of x square plus y square, and here it is called as a mod z, modulus of z, or it is denoted by mod z. Okay, mod z, that is square root of x square plus y square. And here this theta is known as argument or amplitude of that complex number. Here this theta is known as argument, or it is also known as amplitude of complex number. This amplitude has infinite number of values. The value of theta lying between minus pi and pi, where it is called as the principal value. That theta is lies in between minus pi to pi. So here it is called as a principal value. Okay. याच्यामध्ये परत एकदा मी लिहून दाखवते. As we have z, it is x plus I into y. R, that is square root of x square plus y square, which is equal to mod z, and here it is called as modulus. Okay. त्याच्यानंतर theta is equal to, we have tan inverse of y by x, and here it is called as argument or amplitude. Okay, theta काय म्हणतोय आपण, argument किंवा amplitude of that complex number. Okay. त्याच्यानंतर आता मगाशी सांगितलं तुम्हाला z is equal to x plus I by, that is Cartesian form. Z is equal to r cos theta plus I sin theta, that is polar form. Z is equal to r into e raised to I theta, that is exponential form. Okay. The next, look at this. Find the modulus and argument of the following number and also written down the three form of complex number. Okay, आता पहिला एक consider करा. The given complex number 1 plus I into root 3. Okay, आता याला कंपेअर करूयात आपण. Here given z is equal to 1 plus I into root 3. If you are comparing with this x plus I into y, what is the value of x? X is equal to 1, y is equal to root 3. पहिल्यांदा आपण काय करतोय, मॉड्युलस काढतोय. मॉड्युलस काढतोय म्हणजे मॉड z काढतोय. सो मॉड z is equal to square root of x square plus y square. Tell me that answer now. 1 square plus root 3 square, that is 3, that is root 4, and square root of 4 is equal to 2. Okay, हा झाला मॉड्युलस. amplitude काढायचे. amplitude म्हणजे थीटा काढायचे. So amplitude of that complex number is equal to tan inverse of y by x. Now just find out, check out that values of x and y. X and y both are positive. X and y both are positive. Therefore, which lies in first quadrant? Which lies in first quadrant? आणि first quadrant मध्ये कसं असतं? फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये पॉझिटिव्ह, दोन्ही पॉझिटिव्ह, म्हणजे थीटा इज इक्वल टू अल्फा असतोय. ओके, सो tan inverse of y by x is equal to tan inverse of, what is the value of y? Root 3. रूट Root 3 3 divided by 1. Now tell me that tan inverse of root 3. 5 by 3. Pi by 3 or pi by 6? Pi by 3. Pi by 3. आता ह्याच्यामध्ये एक मेन पॉइंट सांगते.
आपल्याला tan इनवर्स 1/3 1/√3 आणि tan इनवर्स ऑफ √3 ह्या दोन गोष्टी म्हणजे ह्या दोन व्हॅल्यूज खूप इम्पॉर्टंट आहेत. tan इनवर्स ऑफ √3 π/3, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 दॅट इज π/6. बरोबर आहे ना, ह्या दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला लागतात तिथं. नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता याच्यामध्ये 3 फॉर्म सांगितले त्याने, 3 फॉर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आता इथं काय आपल्याला झेड मिळालेला आहे, सॉरी झेड दिलेला आहे 1 + i × √3. मग आता या ठिकाणी आपल्याला लिहायचंय इट्स पोलार फॉर्म. आर काय आपला 2 आहे, 2 × cos θ cos π/3 प्लस i sin π/3. हा झाला पोलार फॉर्म. हा ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म दिलाय तुमचा, हा पोलार फॉर्म झाला. त्याच्यानंतर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय असेल, z = 2 × e⁻⁴ i θ is π/3. This is the exponential form. Got it? समजलं? क्वेश्चन काय आपला, find the modulus and argument of the following number and also written down 3 form of complex number. ऑलरेडी पहिला फॉर्म दिलाय त्यांनी, z = 1 + i × 3 i × √3 that is the Cartesian form. Z = 2 × cos π/3 plus I sin π/3 that is the polar form, and Z = 2 × e⁻⁴ I π/3 that is the polar exponential form. Okay, in same way we are taking next one. Next B, 1 minus I × √3. Compare this with x plus I × y. So here value of x is equal to 1 and y is equal to -√3. Okay, so just tell me about modulus of this complex number, that is square root of x² plus y² is equal to square root of 1, 2. it is Two. √4 and it is 2. Then next theta. आता याच्यामध्ये क्वाड्रंट मध्ये चेक करा, या क्वाड्रंट मध्ये चेक करा. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये थीटा काय येतोय, थीटा इज इक्वल टू अल्फा. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये काय असतोय, Pi थीटा काय minus असतं, Pi पाय minus मायनस alpha. अल्फा. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये कसा असतोय, -π. Pi Pi plus plus alpha. पाय प्लस अल्फा. आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये थीटा इज इक्वल minus टू alpha. -अल्फा किंवा थीटा इज इक्वल टू 2π मायनस अल्फा. तसं दोन्ही घेतोय आपण तिथं. ओके, हा सांगा आता थीटाची व्हॅल्यू काय येईल आता तिथं. थीटा इज इक्वल टू Tan inverse of y/, tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x येणार आता इथं, कारण जो तुमचा आणि हा tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x इट इज कन्सिडर्ड ॲज अल्फा. ज्या वेळेस दोन्हीपैकी एखादी पण व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल त्यावेळेस तुम्हाला तिथं मॉड ऑफ tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y/x इज इक्वल टू अल्फा कन्सिडर करायचंय. नाउ हियर x इज इक्वल टू 1 and y is equal to -√3. कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये येतं ते, in which quadrant it comes, Fourth. फोर्थ Second. क्वाड्रंट मध्ये. बघा की चेक करा, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये दोन्ही पॉझिटिव्ह, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एक्स निगेटिव्ह असतो, वाय पॉझिटिव्ह असतो. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये दोन्ही निगेटिव्ह असतात आणि फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये Y negative, X positive. positive, y negative. एक्स पॉझिटिव्ह, वाय निगेटिव्ह असतोय. बरोबर आहे. मग आता सांगा मला, त्या ठिकाणी आपण थर्ड क्वाड्रंट मध्ये थीटा काय असतो, इन थर्ड क्वाड्रंट थीटा इज इक्वल टू पॉझिटिव्ह येणार मॅम. काय, tan Pi minus theta. नाही थर्ड. आता हे बघा, फर्स्ट क्वाड्रंट सेकंड क्वाड्रंट मध्ये चेक करायचं तुम्ही. आता
मग अशी तुम्हाला ते दाखवलं नाही का त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते इम्पॉर्टंट आहे म्हणून. second quadrant. फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट. फोर्थ क्वाड्रंट. हा इथं बघा की इथं काढा की इथं बघायचं. निगेटिव्ह. हा नाही नाही निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह असं करू नका. इथं बघा एक्स आणि वाय बोथ आर पॉझिटिव्ह. एक्स निगेटिव्ह वाय पॉझिटिव्ह. ओके. इन थर्ड क्वाड्रंट बोथ निगेटिव्ह. Negative. फोर्थ क्वाड्रंट पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. आता फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये थिटा इज इक्वल टू अल्फा आला. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये थिटा इज इक्वल टू Pi minus सेकंड क्वाड्रंट मध्ये थिटा इज इक्वल टू काय येतं? Pi minus pi alpha. minus alpha. पाय मायनस अल्फा. आणि थर्ड क्वाड्रंट मध्ये मायनस Pi Minus plus pi alpha. plus Pi alpha. plus alpha. पाय प्लस अल्फा. लिहून घ्या, हे लक्षात ठेवा. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये पाय मायनस अल्फा. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये थिटा इज इक्वल टू पाय प्लस अल्फा. आणि इथं असणार आहे थिटा इज इक्वल टू 2 पाय मायनस अल्फा किंवा थिटा इज इक्वल टू मायनस अल्फा. हे व्यवस्थित लिहून ठेवा कारण हे प्रत्येकच लागणार आहे आपल्याला. मॅम थर्ड quadrant चेक करा. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये काय आहे ते सांगा. Minus pi ना ma'am. मायनस पाय प्लस अल्फा. नाही मायनस पाय येणार नाही. Pi plus येणार. पाय प्लस अल्फाच येणार तिथं. त्याच्यामध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. ती पाय प्लस अल्फाच येणार थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. हे खूप व्यवस्थित कम्प्लीट मी परत एकदा लिहिते. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे प्रत्येक वेळेस लागणार आहे आपल्याला. इथे लिहून दाखवते तुम्हाला परत एकदा. ते लिहून घ्या व्यवस्थित. Now in first quadrant both are positive, therefore theta is equal to alpha. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एक निगेटिव्ह एक पॉझिटिव्ह आहे. पाय मायनस अल्फा. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये थिटा इज इक्वल टू पाय प्लस अल्फा. and in fourth quadrant this theta is equal to minus alpha or it can be put as 2 pi minus alpha. ओके. हे व्यवस्थित लिहून घ्या. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे कारण प्रत्येक ठिकाणी ज्यावेळेस तुम्ही आर्ग्युमेंट आणि मॉड्युलस काढत जाते, मॉड्युलस पेक्षा आर्ग्युमेंट म्हणजे अँप्लिट्यूड काढताय, त्याची व्हॅल्यू काढताय, तर त्यावेळेस हे खूप गरजेचं आहे तिथं. ओके. सो हिअर आता याच्यामध्ये बघा हे लिहून झालं सगळ्यांचं. बघितलं हे व्यवस्थित. नाव हिअर वी हॅव y is negative, x is positive. म्हणजे कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये गेलं? Fourth quadrant. फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये. Fourth. मग आता ज्यावेळेस आपण थिटा फाइंड आउट करतोय त्यावेळेस हा जो अल्फा आहे दॅट विल बी द टॅन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x असणार आहे. देअरफॉर थिटा इज इक्वल टू 2 पाय मायनस अल्फा. पहिल्यांदा अल्फा फाइंड आउट करा म्हणजे टॅन इनवर्स ऑफ y बाय x मॉड ऑफ टॅन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x फाइंड आउट करायचं आपल्याला. सो हिअर alpha is equal to tan inverse of mod of y by x, which is equal to tan inverse of mod of root 3 divided by 1. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू मिळेल. हा, tan inverse of root 3 by 1. √3. pi by 3. 3. This is alpha. मग त्याच्यानंतर त्यावेळेस थिटा काढायचा आपल्याला, ऍक्च्युअल अँप्लिट्यूड काढायचं आहे, विच इज इक्वल टू 2 पाय मायनस पाय बाय 3, विच इज इक्वल टू 6 पाय minus pi divided by 3, which is equal to
5 5 pi by 5 pi by 3. 3. Yes, correct. हे समजलं प्रत्येकांना? चारी Yes, क्वाड्रंट खूप इम्पॉर्टंट आहेत. प्रत्येक क्वाड्रंट मध्ये थिटा कसा कॅल्क्युलेट करायचा हे आपलं शिकलंय आपण आताच. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड एक्झाम्पल, -1 minus I into √3. Just compare with x plus I into y, which is equal to x that is -1, y that is minus √3. Okay, so here we are finding out modulus of z, which is equal to square root of -1 square plus minus √3 square. Okay, which is equal to square root 2. of 1 plus 3, which is equal to √4. √4 is 2. हा झाला मॉड z. त्याच्यानंतर थिटा काढायचे आपल्याला. आता या ठिकाणी x निगेटिव्ह आहे, y निगेटिव्ह आहे, दोन्ही निगेटिव्ह आहेत. मग कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये येतात ते? Third quadrant. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये. थर्ड क्वाड्रंट मध्ये थिटा काय असतो आपला? Pi plus alpha. pi plus alpha. Since alpha is equal to tan inverse of mod of y by x. Okay, tan inverse of mod of y by x, which is equal to tan inverse of mod of y by x, minus √3 divided by -1, and here it is tan inverse of √3, and √3 Pi by it is 3. pi by 3. Okay, therefore this theta is equal to pi plus pi by 3. What value we are getting here? Theta is equal to 4 4 pi pi by 3. Yes. मग आता या ठिकाणी आता हे कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे हे हा जो z आहे, z कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे? कार्टेशियन फॉर्म मध्ये. पोलार फॉर्म मध्ये z कसं लिहिणार तुम्ही? z is equal to r into cos theta plus I sin theta. What is the r? R is the 2 into cos theta. Theta is 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3. In same way, we can put it in exponential form, that is z is equal to r into e raised to I theta. So 4 pi by 3. Got it? Now next example, 1 by 2. Z is equal to 1 by 2 plus I into √3 by 2. Okay, which is equal to x plus I into y. So consider x. X is equal to, here we have 1 by 2, and y is equal to, we have √3 by 2. Now finding out mod z, modulus of given complex number, square root of x square plus y square, which is equal to square root of 1 by 4, 3 by 4. 1 by 4 plus 3 by 4, which is equal to 4 by 4. That is 1. 1 ala modulus of 1. Modulus of z, that is 1. 1 is equal to, that is r. Mod z आपण r ने डिनोट करतोय. त्याच्यानंतर आपण थिटा कॅल्क्युलेट करतोय. आता या ठिकाणी दोन्ही पॉझिटिव्ह टर्म्स आहेत. x आणि y बोथ आर पॉझिटिव्ह, सो दॅट लाईज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. सो थिटा इज इक्वल टू, हियर वी हॅव अल्फा, म्हणजे या ठिकाणी डायरेक्टली आपण tan इनवर्स ऑफ y by x घेतोय. सो इट इज tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x. ओके, which is equal to tan inverse of y काय आपल्या इथं? √3 by 2. √3 by 2 divided by 1 by 2, which is equal to 2 cancel होणार इथं, परत tan inverse of √3. And what is the value of tan inverse of √3? Pi by 3. Pi by 3. परत त्याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये लिहू शकता तुम्ही. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कसं लिहिणार? z is equal to e raised to r into r काय तुमचा 1 आहे, त्यामुळे तुम्ही लिहिला नाही. e raised to I theta. Theta is pi by 3. And same way you can write in polar form,
r into cos theta plus I sin theta, that is cos of pi by 3 plus I sin of pi by 3. What is the value of pi by 3 cos pi by 3? Anyone? 1/2. 1 by 1/2. Cos pi Root. by 3 1/2 and sin pi by 3 √3/2. म्हणजे आता बघा इथं जर इथे या ठिकाणी cos pi by 3 ची व्हॅल्यू पुट केली म्हणजे इक्वेशन कसे मिळेल म्हणजे हे कॉम्प्लेक्स नंबर कसे मिळेल बघा z इज इक्वल टू 1/2 प्लस I इंटू साइन pi by 3 दॅट इज √3/2. म्हणजे ऍज इट इज तुम्हाला जे दिलेलं कॉम्प्लेक्स नंबर आहे तेच मिळेल तुम्हाला तिथे त्या व्हॅल्यू पुट केले. ओके. नेक्स्ट लास्ट वन. आता या ठिकाणी डिव्हाइड केलेलं आहे बघा. गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर that is given as 2 plus 3i divided by 2 plus 3i divided by 1 plus 2i. अशा वेळेस आपण मॉड झेड म्हणजे आर आणि थिटा काढताना लक्षात ठेवायचं याला डिनॉमिनेटर रॅशनलाइज करायचं याचं. म्हणजे या ठिकाणी झेड जो दिलेला आहे 2 plus 3i divided by 1 plus 2i into 1 minus 2i divided by 1 minus 2i. मग हे कॉम्प्लेक्स नंबर कसे मिळतं बघा 2 plus 3i into 1 minus 2i divided by a square minus b square I square into 2 square that is I square minus 1 म्हणजे इथं प्लस येणार आणि 2 square म्हणजे काय आला 4 आला. म्हणजे हा जो दिलेला कॉम्प्लेक्स नंबर आहे तर मल्टिप्लिकेशन करा परत एकदा z इज इक्वल टू 2 into 1 2 minus 2 into 2 4i plus 3i त्याच्यानंतर minus 3 into 2 6. ओके 3 into 2 6 त्याच्यानंतर I into I square that is -1 minus becomes plus आणि इथं 6 असणार आहे आणि डिवायडेड बाय 5 असेल विच इज इक्वल टू आता 2 plus 6 किती झालं 8 आणि 8 -4i plus 3i म्हणजे किती आलं minus I. 8 minus I divided by 5. म्हणजे ऍक्च्युअल आपला कॉम्प्लेक्स नंबर जो असणार आहे तो असेल 8/5 minus I/5. आता या ठिकाणी x काय असेल तुमचा 8/5 आणि y असेल तुमचा इथं -1/5. ओके. मग आता y निगेटिव्ह आहे कुठे असतो तो y फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये y निगेटिव्ह फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असतो. त्या ठिकाणी थिटा काय असेल आपला 2π मायनस अल्फा. आता या ठिकाणी r काय असेल सांगा आता मला स्क्वेअर रूट ऑफ 8 स्क्वेअर बाय 5 स्क्वेअर म्हणजे 25 झाला खाली 25 आणि 64 आणि 1 65 Root 65. येस √65 डिवायडेड बाय 25 म्हणजे √65 डिवायडेड बाय 5. In same way you can calculate that theta is equal to tan inverse of y by x. याला पर्टिक्युलर व्हॅल्यू काढता येणार नाही तुमची इथं त्यामुळे इथं थिटा तसंच ठेवून टाका. पॉइंट मध्ये थिटा काढू नका जसं आहे तसंच ठेवून टाकायचं. tan inverse of आता सपोज मला असं मिळालं थिटा इज इक्वल टू tan inverse of 3/4 मिळाला मला इथे कॅल्क्युलेट करायची गरज नाही मी अशीच ठेवणार आहे. ओके. मॉड्युलस आणि आर्ग्युमेंट सगळ्यांना समजलं. Yes, sir. ओके वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट वन. आता या ठिकाणी काही प्रॉपर्टीज आहेत जस्ट रीड इट. mod of z1 into z2 is equal to mod z1 into mod z2. ही प्रॉपर्टी काही वेळेस विचारली जाते आपल्याला एमसीक्यू मध्ये काही वेळेस म्हणजे शक्यतो नाहीच आहे. z1 into mod of z2 is equal to सेम
वी आर गेटिंग दॅट मॉड Z1 मॉड Z2. त्याच्यानंतर मॉड ऑफ Z1 डिवायडेड बाय Z2 which gives mod of Z1 divided by mod of Z2. सेपरेट करू शकतोय आपण इथं. त्याच्यानंतर आर्ग्युमेंट ऑफ, जसं आपण लॉग साठी यूज करत होतो, लॉग ऑफ Z1 डिवायडेड बाय Z2 असेल. आता इथं आर्ग्युमेंट आहे, आर्ग्युमेंट ऑफ Z1 डिवायडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, दॅट विल बी आर्ग्युमेंट ऑफ Z1 मायनस आर्ग्युमेंट ऑफ Z2. ओके. आणि परत आर्ग्युमेंट मल्टिप्लिकेशन असेल, आर्ग्युमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्युमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्युमेंट ऑफ Z2. हे प्रॉपर्टीज आहेत. प्रॉपर्टी थोड्याशा लक्षात ठेवायचे, एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकते एखाद्या वेळेस. इथं बघा, the modulus of the complex number is, कॉम्प्लेक्स नंबर कोणता घेतलाय आपला इथं, Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i डिवायडेड बाय 1 मायनस 2i. मग याला आपण काय करतो, रॅशनलाइज करतोय. सो मल्टिप्लाइंग बाय 1 प्लस 2i in numerator and in denominator. So we are getting that value of Z. Z is equal to 3 into 1 plus 2i plus 4 into 1 plus 2i divided by 1 square plus 2 square, कारण I square minus 1 येतो. Okay, which is equal to 3 plus 6i plus 4 plus 8i divided by 5, which is equal to 3 plus 4 7, 7 plus 6 plus 8 14i divided by 5. म्हणजे ऍक्च्युअली इथं आपल्याला x मिळेल आपल्याला 7/5 and y मिळेल इथं आपल्याला 14/5. आता इथे काय विचारलं आपल्याला, मॉड्युलस मॉड z म्हणजे r विचारलाय, स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आता याचा स्क्वेअर कसं असणार आहे, 49 डिवायडेड बाय 25 हा एक्स स्क्वेअर झाला. वाय स्क्वेअर काय असेल, 14 स्क्वेअर, 14चा वर्ग किती येतोय, 256 डिवायडेड बाय 25. ओके. आता इथं आर काय मिळेल सांगा, येस 49 डिवाइड प्लस 256 किती येतं, 196 येते ना, कुठलं 14चा वर्ग 196 येतं, सॉरी इट इज 196. हा 196 प्लस 49 किती येतं बघा, किती येतं 245. 245 डिवायडेड बाय 25 करा, ते किती येतं 49 डिवायडेड बाय 5 येतं. 49 डिवायडेड बाय 5 स्क्वेअर रूट ऑफ 49 डिवायडेड बाय 5 म्हणजे 7 डिवायडेड बाय रूट 5 येतं. बरोबर आहे ना, 7 डिवायडेड बाय रूट 5. आन्सर तेच मिळेल ना, 245 डिवायडेड बाय 25. परत 5 ने डिवाइड केलं, इथं 5 ने डिवाइड केलं या नंबरला, इथं काय असेल 5 4 जा 20, 5 45, 5 9 जा 45 डिवायडेड बाय, परत इथं पण डिवाइड केलं 5 मिळालं. मग आता 49 चे स्क्वेअर रूट आपण इझिली काढू शकतोय, दॅट विल बी 7 आणि डिवायडेड बाय रूट 5. बरोबर आहे ना, हॅलो मॅडम तिथं 4i ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. कुठं 3 + 4 i आहे ना, 3 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 + 4 i 4 +
हा आय स्क्वेअर घेतलं ना इथं, सॉरी इथं आय पाहिजे, हा मॅम 4i, सॉरी इथे चुकलेलं, एक मिनिट आपण केलं, जस्ट अ मिनिट. 3 + 4i आणि हा 1 + 2i आणि या ठिकाणी 5 आलेला आपला. 3 + 6i + 4i -8. -8 पाहिजे, सॉरी आपण प्लस घेतलं होतं ना. 3 6 4i आणि 4 × 4 4 × 2 divided 1 by - 2 आहे मॅडम. 1 + 2i ने मल्टिप्लाय करतो ना आपण. 1 - 2i ने त्याचं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट घेतोय. i स्क्वेअर -8 बरोबर आहे हे. पुढे काय येतं आता 10i आणि हा -5 येतो ना रे, -5 डिवायडेड बाय 5 म्हणजे इक्वेशन तुम्हाला असे मिळेल -1 + 2i, म्हणजे ह्याला असं आपण सेपरेट केलं 10 डिवायडेड बाय 5i -5 डिवायडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2i - 1, म्हणजे आपल्याला कॉम्प्लेक्स नंबर असा मिळाला -1 + 2i. आणि याच्यामध्ये तर x आहे तुमचा -1, y आहे 2, स्क्वेअर रूट ऑफ x², 1 + 4 √5 येतं, सॉरी इट इज अ √5. ओके, नेक्स्ट वन. Argument of complex number. Argument of complex number. So argument of complex number. अटेंडन्स घेतल्याशिवाय कुणी बाहेर पडू नका, नाहीतर absentee लागेल. बिनकामाचा टाइमपास करत बसू नका आता. सो हिअर आर्ग्युमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i डिवायडेड बाय 1 - i. आता या ठिकाणी 1 + i आणि 1 - i याला कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय करतोय 1 + i डिवायडेड बाय 1 + i. आता हे इक्वेशन कसं मिळेल आपल्याला 1 + i + i + i² that is -1 divided by 1² - i², a² - b² म्हणजे -1 येतं ना परत इथं, a² - b². +1. i² which is equal to, इथं काय येईल आता हे i + i 2i येतं ना रे, 2i डिवायडेड बाय 2. 2i डिवायडेड बाय 0 कसं येणार आहे, नाही, -1 आहे ना, -1 आणि मायनस म्हणजे 2 येतं, म्हणजे हे कसं मिळेल तुम्हाला, नुसतं i मिळाला इथं, म्हणजे हे कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हाला कसे मिळेल z इज इक्वल टू 0 + i. आता या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू आहे तुमची 0, y आहे 1, कोएफिशियंट 1 आहे. मग आता r काय मिळेल, मॉड्युलस r काय मिळेल तुम्हाला 1च मिळणार आहे. त्याच्यानंतर थिटा काय मिळेल, tan इनवर्स ऑफ y बाय x. y काय तुमचा 1 आहे, π/2. tan इनवर्स ऑफ y 1/0 येतो ना, 1/0 म्हणजे इन्फिनिटी, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी म्हणजे π/2. ओके, इट इज π/2. तुमची प्रेझेंटी घेऊ दे मला, प्रेझेंटी लिहिल्यानंतर मग बंद करते, मीटिंग एंड करते मी. रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 absent, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 absent.
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 2, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Next, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 66 and 67 नहीं है. Roll number 46 present. Okay. I'm going to wind up here. Thank you all of you. Next lecture कोणाचं आहे? PPS. हो, ओके. मॅडम जॉईन करतील 1-2 मिनिटामध्ये.